Is my screen visible to you? Yes, sir. Okay. So the focus is on formalism and new criticism. This last slide for formalism is this. There is always a close need for close analysis of literary text. One. So how literary language, with all its speciality, gets differentiated from the everyday ordinary language. ஆர்டினரி லாங்குவேஜ்ல இருந்து எப்படி வந்து ஒரு போயட் எழுதக்கூடிய லாங்குவேஜ் வித்தியாசப்படுது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். ஸோ இதுதான் ரஷ்யன் ஃபார்மலிசமோடைய பேஸ், salient features. And as I told you, if Russian formalism is a mother, the son or the daughter is new criticism, almost the same features. So it is influenced by new criticism, influenced by Russian formalism, follows a close scrutiny of the text-centric approach. From the word, the critic will understand, or the reader will understand the world. And most importantly, anti-historical, anti-biographical. You are not concerned with the subjective element, the liking, dislikes, the beneficiary, the benefactor of the writer. ரைட்டருக்கு பின்னால் உள்ள ஸ்பான்சர் யாரு, பெனிஃபேக்டர் யாரு, என்ன பிடிக்கும் என்ன பிடிக்காது அப்படின்னு யார் சப்போர்ட்டர் அவரு, இதெல்லாம் வந்து எது பார்க்காது, நியூ கிரிட்டிசிசம் பார்க்காது. ஆனா நியூ ஹிஸ்டாரிசிசம் பார்க்கும். In simple words, how the text lends itself to give meaning. Next slide, take a screenshot. And as a new critic, a critic usually appreciates the aesthetic values. New criticism, term coined by J.C. Ransom, and I have given a list of the important critics here. ஒரு சில நேரங்களில் என்ன கேட்குறாங்கன்னா, அமெரிக்கன் நியூ கிரிட்டிசிசம்ல யாரெல்லாம் இருக்கான்னு கேட்பாங்க. அதையும் பார்த்துக்கோங்க. We move on to the next slide. The first critic is T.S. Eliot, whose nickname is Elephant. He called himself Old Person, and he won the Nobel Prize in 1948. And he called new criticism as lemon squeezes school. New criticism என்னன்னு சொல்றாரு? Lemon squeezes school of criticism என்றாரு. His important works: Tradition in Individual Talent, Hamlet and His Problems, Metaphysical Poets, Function of Criticism, and he ran a journal called Egoist. Take a screenshot. Okay, these are the terms related to T.S. Eliot as a critic: objective correlative, autotelic, unification of sensibility, dissociation of sensibility, and depersonalization. So I'll explain these terms in the upcoming slides, but these are the terms of T.S. Eliot.
theory of impersonality of poetry. Depersonalization or impersonality of poetry. Next slide. Okay, unification of sensibility and dissociation of sensibility. It appears in a work called The Metaphysical Poets. I'll just type. He criticizes Tennyson and Browning, and he praises the metaphysical poets. இதில் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய வசனம் என்ன அப்படின்னா, கழுத தேஞ்சு கட்டரமா போச்சு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதாவது மெட்டாபிசிக்கல் போயட்ஸ் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருந்தாங்க. அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்கள்ட்ட இருக்கக்கூடிய ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் தேஞ்சு குறைஞ்சு லாஸ்ட்ல என்னதான் மாறிட்டாங்க. அடுத்து வரக்கூடிய ஜென்ரேஷன்ல இருக்கக்கூடிய ரைட்டர்ஸ் வந்து குறைஞ்சு போயிட்டாங்க தங்களோட குவாலிட்டியில. இங்க கம்பீரமா இருக்கிறாங்க. யார் பீரியட்ல? மெட்டாபிசிக்கல் போயிட்ஸ் பீரியட்ல. அவங்களுடைய குவாலிட்டி குறைஞ்சி ஒன்றும் இல்லாம டென்னிசன் ப்ரௌனிங் பீரியட்ல ஆயிடுறாங்க. சும்மா உங்களுக்கு புரியறதுக்காக அப்படி சொல்றேன். அண்ட் இந்த மெட்டாபிசிக்கல் போயிட்ஸ் கிட்ட they had unification of sensibility. அண்ட் டென்னிசன் அண்ட் ப்ரௌனிங் கிட்ட என்ன இருந்தது? டிசோசியேஷன் ஆஃப் சென்சிபிலிட்டி. So unification of poet and sensibility leads to good poetry. Dissociation of sensibility leads to bad poetry. அப்படின்னா என்ன? யூனிஃபிகேஷன் டிசோசியேஷன் நான் பார்த்துருவோம். நெக்ஸ்ட் லைன். இந்த ஸ்லைடுக்கு நான் திரும்ப வரேன். அந்த டிசோசியேஷன் ஆஃப் சென்சிபிலிட்டி அந்த கான்செப்ட் முடிச்சிருவோம். I'll get back to that slide later. மெட்டாபிசிக்கல் போயிட்ஸ்ல யூனிஃபிகேஷன் டிசோசியேஷனை பத்தி பேசுறாரு. யூனிஃபிகேஷன் எப்படி இருக்கும்னா, திங்கிங்க்கும் தாட்டுக்கும் ஃபீலிங்க்கும் என்ன இருக்காது? கேப்பே இருக்காது யூனிஃபிகேஷன்ல. சரிங்களா? அந்த தாட்டுக்கும் ஃபீலிங்க்கும் ஒரு 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 டிரான்சிஷன்ல ஒரு கேப் இருந்ததுன்னா அது பேரு டிசோசியேஷன் ஆஃப் சென்சிபிலிட்டி. அது எப்படி இருக்கணும்? லைக் த ஸ்மெல் ஆஃப் அ ரோஸ். இந்த டிரான்சிஷன் எப்படி இருக்கணும்? கேப் இல்லாம ரொம்ப ஸ்பான்டேனியஸா ரொம்ப நேச்சுரலா இருக்கணும். எதுக்கும் எந்த டிரான்சிஷன் ஆஃப் தாட் இன்டு ஃபீலிங். தாட்டு ஃபீலிங்கா டிரான்சிட் ஆகும்போது அது எப்படி இருக்கணும்னா, லைக் த ஆர்டர் ஆஃப் அ ரோஸ். ரொம்ப கேப் இல்லாம அப்படி ஒரு நேச்சுரலா இருக்கணும். தட் இஸ் கால்ட் யூனிஃபிகேஷன் ஆஃப் சென்சிபிலிட்டி. அண்ட் டிசோசியேஷன் ஆஃப் சென்சிபிலிட்டினா என்ன? இந்த இடத்துல ஒரு கேப் விழுந்ததுன்னா அது டிசோசியேஷன் ஆஃப் சென்சிபிலிட்டி. இதுதான் மெட்டாபிசிக்கல் போயிட்ஸோட பிளஸ். அண்ட் குறைஞ்சு விக்டோரியன் போயிட்ஸ் கிட்ட என்ன இருந்தது? டிசோசியேஷன் ஆஃப் சென்சிபிலிட்டி. அண்ட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி மெட்டாபிசிக்கல் போயட் இஸ் யூனிக் அப்படின்றாரு டிஎஸ் எலியட். ஒவ்வொரு மெட்டாபிசிக்கல் போயட்டும் தே ஆர் யூனிக் இன் தேர் ஓன் சென்ஸ்.
So that is explained here. And who coined the word metaphysics? Dr. Johnson. Pardon? Metaphysics by Dryden, metaphysical poets by Johnson. Very good. Metaphysics Dryden, metaphysical poets சொன்னா அது யாரு? டாக்டர் ஜான்சன். அவங்க ஏஜ்ல அவங்கள வந்து மெட்டாபிசிக்கல் போயிட்ஸ்னு யாரும் சொல்லல. பின்னாலதான் அந்த காயினேஜ் வருது. Next line. Okay, so this slide is about Eliot's view on criticism. Who says criticism is an act of judging well? Aristotle. Okay, good, Aristotle. And what does Matthew Arnold say about criticism? It's a very interesting observation which he makes. Cross check பண்ணி சொல்லுங்க. Criticism of life ன்னு நினைக்கிறேன். சரிங்களா, கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கோங்களா. ஒருவேளை போயட்ரியை சொல்றாரா? அர்னால்டு வியூ ஆன் போயட்ரி, அர்னால்டு வியூ ஆன் கிரிட்டிசிசம்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் T.S. Eliot's view on criticism. டேக் அ ஸ்கிரீன்ஷாட், அவரை ரீட் பண்ணிக்கோங்க. சார் சொல்லுங்க. சார் மேத்யூ ஆர்னால்ட் வந்து கிரிட்டிசிசம் பத்தி என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னா, தி பெஸ்ட் தட் இஸ் நோன் அண்ட் தாட் இன் தி வேர்ல்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு. ஓகே ஓகே, சாட் பாக்ஸ்ல போட்டுருங்களேன். So tradition and individual talent, again a very important work by T.S. Eliot. அதில் தான் உங்களுக்கு என்ன வரும்? தியரி ஆஃப் இம்பர்சனாலிட்டி. அதில் என்னன்னா, do not allow your personal feelings to run into the text. சரிங்களா, உங்களோட பர்சனல் ஃபீலிங்ஸ் என்ன பண்ணக்கூடாது. யூ நீட் டு பி அப்ஜெக்டிவ். எப்போ ஒரு கிரிட்டிக்கா இருக்கும்போது. அப்புறம் ட்ரெடிஷன் அப்படிங்கிறது என்ன? இட் இஸ் அ மிக்ஸ் ஆஃப், இதில் சொல்றாரு, இப்போ நான் வந்து இன்னைக்கு ஒரு 2021 ஒரு போயம் எழுத போறேன். தமிழ்ல தான் நான் ஒரு கவிதை எழுத போறேன்னு வச்சுக்கோங்க. பாரதியாரோட ஸ்டைல் என்ன, திருவள்ளுவரோட ஸ்டைல் என்ன, வைரமுத்துவோட ஸ்டைல் என்ன, வாலியோட ஸ்டைல் என்ன, பாரதிதாசனோட ஸ்டைல் என்ன, எப்படி நான் வந்து எல்லாரோட ஸ்டைலையும் நான் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு அது அந்த நாலேஜுக்கு பேர் தான் ட்ரெடிஷன். அது எப்படி அச்சீவ் பண்ண முடியும்? ஹார்ட் ஒர்க் மூலமா தான் அச்சீவ் பண்ண முடியும். சரிங்களா, எல்லாத்தையும் வாசிச்சாதான் எனக்கு வந்து இன்னைய வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஜாம்பவான்களை பத்தி நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும், நிறைய வாசிக்கணும். வாசிச்சு அதை ரசிச்சு அதுல உள்ளத விஷயத்த புரிஞ்சு என்ன டெக்னிக்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு ஆராய்ஞ்சு பார்த்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். அது ட்ரெடிஷன். அந்த ட்ரெடிஷன் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை வந்து ஸ்லேவிஷா இமிட்டேட் பண்ணக்கூடாது. அந்த ட்ரெடிஷன் கூட நீங்க என்ன கொண்டு வரணும்? உங்களுடைய ஒரிஜினாலிட்டியை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். சரி, இதுதான் வந்து ட்ரெடிஷன் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் டேலண்ட்ல அவர் சொல்லக்கூடிய கருத்தை நான் வந்து கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபைடா உங்களுக்கு சொல்றேன். சரிங்களா, ஸோ திஸ் இஸ் வாட். அண்ட் இன்னொரு ஒர்க் எழுதியிருப்பாரு. அதுல என்ன சொல்லுவாருன்னா, டுவர்ட்ஸ் த டெஃபினிஷன் ஆஃப் கல்ச்சர். அதுல தலைவர் என்ன சொல்றாருன்னா, கல்ச்சர் இஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்டு ஃப்ரம் ஒன் ஜெனரேஷன் டு அனதர் த்ரூ ஃபேமிலி. Culture is transferred from one generation to another through religion. மதத்தின் மூலமாகவும் கல்ச்சரின் மூலமாகவும் ரிலிஜன் மூலமாகவும் ஃபேமிலியின் மூலமாகவும் கல்ச்சர் வந்து ஒரு ஜென்ரேஷன்ல இருந்து அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு போகுது. எங்க தாத்தா பாட்டி
என்ன கலாச்சாரத்தை ஃபாலோ பண்ணியிருந்தாங்களோ அதே கலாச்சாரம் நான் ஃபேமிலி செட்டப்புக்குள்ள இருக்கிறதுனால நான் அதுக்குள்ள நான் மாட்டிக்கிறேன். சரிங்களா? ஒன்று, அவங்களும் வந்து ஒரு ஒரு டைப்பாக சாமி கும்பிட்டுருப்பாங்க. அதே மாதிரி நான் உதாரணத்துக்கு என்ன சொல்ல, அவங்களுடைய அப்பா அம்மாவை வந்து நினைவுபடுத்தி காக்காக்கு சோறு வச்சிருப்பாங்க. சரிங்களா? முன்னோர்கள் அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்ட்ல அதே ஃபேமிலிக்குள்ள இருக்கிறதுனால அந்த பழக்கத்தை நானும் ஃபாலோ பண்ணுவேன். ஒன்று, த்ரூ ஃபேமிலி. 2, அதே மதத்தை பின்பற்றுறதுனால அந்த கல்ச்சர் வந்து ஒரு ஜென்ரேஷன் டு அடுத்த ஜென்ரேஷன் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாரு டிஎஸ் எலியட். அண்ட் கல்ச்சரல் ஸ்டடீஸ்ல நம்ம என்ன பார்க்குறோம், கல்ச்சர் இஸ் ஈவன் கிரியேட்டட்னு பார்க்குறோம். இது ஒரு சைடில் இருக்குதா. அவங்க என்ன சொல்றாங்க, கல்ச்சர் இன்னசென்ட் கிடையாதுங்க. நான் பாட்டுக்கு சிவனேர்ன்னு இருந்தாலும் அப்படிலாம் யாரும் விட்டுற மாட்டாங்க. கல்ச்சரை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, பூத்தப்படுகிறது. சரிங்களா? த்ரூ மாஸ் மீடியா. சரிங்களா? த்ரூ அதர் ஃபேக்டர்ஸ். சம்டைம்ஸ் ஃபோர்ஸ் பண்ணி கூட சில கல்ச்சர் வந்து புகுத்தப்படலாம். சரிங்களா? ஸோ இது வந்து யாரோட ஆர்குமெண்ட், கல்ச்சரல் ஸ்டடீஸ்ல உள்ள கிரிட்டிக்கோட ஆர்குமெண்ட். ஜஸ்ட் சும்மா தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்றேன். ஹாம்லெட்டனிஸ் ப்ராப்ளம் எதில் பப்ளிஷ் ஆகுது அப்படின்னா சேக்ரட் வுட்ல பப்ளிஷ் ஆகுது. ஸோ அப்ஜெக்டிவ் கார்லேட்டிவ் வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் தாங்க. ஒருத்தர் மனசுல என்ன இருக்குது, சந்தோஷமா இருக்கிறாங்களா சுகமா இருக்கிறாங்களா அப்படிங்கிறத தெரியப்படுத்துறதுக்கு எதை யூஸ் பண்ணோம், வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ். ஸோ கேரக்டர் மைண்ட்ல என்ன இருக்குதோ ஹாம்லெட்டனிஸ் ப்ராப்ளம்ல அப்ஜெக்டிவ் கார்லேட்டிவ் வரும். கேரக்டர் மனசுல என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத எக்ஸ்டர்னல் ஈவெண்ட் மூலமாகவோ ஒரு செயல் மூலமாக அல்லது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூலமாகவோ தெரியப்படுத்துவார். சரிங்களா? ஆத்தர் என்ன பண்றாங்க, ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஈவெண்ட் அல்லது ஆப்ஜெக்ட் இது ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்று மூலமா கேரக்டரோட பிரெயின்குள்ள மைண்டுக்குள்ள என்ன ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் இருக்குது அப்படின்னு தெரியப்படுத்துவாங்க. உதாரணத்துக்கு இந்த பிள்ளை வாஷ் பண்ணிக்கிட்டே தெரியுது, யாரு, லேடி மெக்பெத். அப்போ அதுக்கு என்ன அர்த்தம், குற்றம் உள்ள நெஞ்சு குறுகுறுக்குது, கில்ட்டி கான்சைன்ஸ். அண்ட் தூக்கத்துல நடந்துகிட்டே இருக்கிறா. யார் தூக்கத்துல நடப்பா, துக்ளக்ல பார்த்துருப்போம். லாஸ்ட்ல மன்னிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அவருக்கு வந்து தூக்கம் வரும். யாரை மன்னிப்பாரு, யாரை மன்னிப்பாரு லாஸ்ட்ல, துக்ளக் வந்து அந்த வேஷம் போட்டுட்டு வந்த தீஃப மன்னிப்பார். யாரு, ஆசிஸ். அது வரைக்கும் தூக்கமே வராது அவருக்கு. சரிங்களா? மன்னிச்சுப்பாரு, நல்ல தூக்கம் வருங்கிற மாதிரி, அதாவது லைஃப் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்கிற மாதிரி அந்த இதுல நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ஆங்கர் இஸ் நாட் சம்திங் which will affect others, rather it is self destructive. சரிங்களா? அப்போ மன்னிச்ச உடனே தான் அவருக்கு தூக்கம் வரும். இதுல துக்ளக்ல கிரீஷ் கர்னார். ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்க வந்து மென்டல் டிஸ்டர்பன்ஸை யாரு தெரிவா, லேடி மெக்பெத். அதனாலதான் அந்த லேடிக்கு வந்து தூக்கம் வராது, தூக்கத்துல நடக்கிற வியாதியும் இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ இட் இஸ் an objective correlative of our mental disturbance.